जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सुंदर ये दिव्य दर्शन सहित दिव्य अनुभव मध्य आमे पाई थाउ, दिव्य अनुभव पाई थाउ, दिव्य दर्शन पाई थाउ। कारण ये दिव्य मूर्ति दिव्य यात्रा ये प्रभुंकर पंचशंकर भगवान शंकर दर्शन करुचे भद्रा चापरे। अनुभव होउची चापोदय पाखापाखि अछंती किंतु केबे रहिबेनी, दूरत्व रहिबे, दूरत्व रहिबे। शंकरंकर डंगा ठारू आपनकर जो पछ डंगा देखुचंती निश्चित भाव में दूरत्व केबे भी से डंगा को डंगार स्पर्श हेबो नाही। जदि डंगा को डंगा स्पर्श ही जाए तेबे प्रभुंकर महास्नान ही थाए। तेणु ये परंपरा जिते देखिए जो परंपरा ये परंपरा भितर आमे रहीचे कि चंदन यात्रार रात्र चाप को दर्शन करुछंती आपण माने। भगवती मध्य रहीचंती कारण श्रीक्षेत्र हेउछि प्रभुंकर लीलार क्षेत्र। लीला क्षेत्र प्रभुंकर ये हेउछि श्रीक्षेत्र। कारण आमे जते बेले जानू प्रभु एठी केवल भोजन करते एवं लीला करते, भोजन क्षेत्र मध्य कहा जाए। समग्र सृष्टिर सारस्वत चेतनार आद्य किए प्रभु। पुष्प प्रिय जगन्नाथ, यात्रा प्रिय जगन्नाथ, सबु तांकर प्रिय। काहाकु से अप्रिय करते नाही, काहाकु से अप्रिय करते नाही। मर्त्य वैकुंठ श्रीक्षेत्र परम पावन क्षेत्राधिपति हेउचंती महाविष्णु जगन्नाथ। महिमा जेपरी विश्व व्यतीत तांको प्रत्यहित सेवा पूजा रीतिनीति जानी यात्रा से मध्य देखिए बड़ा आनंददायक। जगन्नाथ महाप्रभु को वर्ष को जी प्रकार वेश हुंती आपण जिते वेश देखु, जिते प्रकार प्रभुंकर वेश हुंते विश्वर अन्य कौन देवदेवी एपरी वेश हुंते ना। जिते प्रकार यात्रा अच्छी एमती कहार एते यात्रा कहार ना। कारण से कह जाए ये सर्वतंत्र स्वतंत्र महाप्रभुंकर ये धाम, सर्वतंत्र स्वतंत्र महाप्रभु, महाप्रभुंकर सर्वतत्व स्वतंत्र होउची यात्रा। नंदा भद्रा जलराशि रे, गभीर जलराशि रे से प्रभु को नहीं तांकर यात्रा बुलुचंती। निजे खुशी हेबा सहित नंदा भद्रा प्रभु मध्य प्रभु को आनंद प्रदान करचंती। जे सारा संसार को जे आनंद प्रदान करती से आनंददाता को आज नंदाभद्रा मध्य सेवा मध्य आनंद प्रदान करुचंती। यही हूँ महाप्रभुंकर वैचित्रता। सी आनंद देवा ठाकुर सीए केतेबेले आनंद दियंते, केतेबेले आनंद ग्रहण करते। कहीं जेमती नंदा कहतु भद्रा कहतु प्रभु को लेकिन आज नावकेली जल क्रीड़ा करुचंती, नंदा भद्रा मध्य प्रभु प्रीत्यार्थे प्रभु को नहीं चलते। नरेंद्र चतुर्पार्श्व केते भक्त देखिले, से कूले जो ठिया होती केते भक्त प्रभु को केवल टिके दर्शन करेंगे चाप डंगारे बोली से ठिया होती, चाप डंगारे से ठिया होती। आग डंगारे पंचशंकर सहित रामकृष्ण को दर्शन करुचंती एवं नंदा चापरे भगवान सहित भगवती की मध्य दर्शन करुचंती। जो भगवती सप्तावरण संयुक्त नीलाद्रि मंडन परम श्री भू माधव चक्रश्च चक्री भद्रा काली क्रमात् जो कहा जाए सप्तावरण श्री बलभद्र, श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, श्री सुदर्शन, माधव, भूदेवी श्रीदेवी। से भूदेवी श्रीदेवी आज आगमन करिसेंती प्रभु सहित, भगवान सहित निजे से आगमन करिसेंती। आपण देखिए जगन्नाथंकर लीला महात्मा को सर्वांग सुंदर करने जानी यात्रा उत्सव निमंते केतक नूतन देवदेवी विग्रह निर्माण करी पूजा उपासना करने को मध्य पूर्व अतीतरू राजा महाराजन समय प्रवर्तिले संभव हो पार नथला।
तेणु ये होचंती श्रीदेवी भूदेवी भगवान सहित आगमन करी जलक्रीड़ा करुचंती पुरुषोत्तम क्षेत्र रे। भगवान पुरुषोत्तम सर्वथा एक निखिल जगतर लोकमानकर कल्याण निमंते नाना प्रकार लीला करुछंती। ए क्षेत्र परम पावन, पावन अर्थ पवित्र, परम पावन, जोटी पुरुषोत्तम दारुमय हेले मध्य मनुष्य लीला करुछंती ना नहीं। प्रभु को गरम लगी प्रभु आसिछंती। निदाग ऋतु न आसिले प्रभुंकर चंदन यात्रा ही न थांता। निदाग ऋतु न आसिले सेवकंकर भावना रे प्रभु को शीतलता प्रदान करबा पई आसी न थांता। शीतल उपचार मध्य जो चालट आलट चामर लागिची खंडुआ पाटर किए बिंची दौचंती, किए मयूर पुछरे बिंची दौचंती, कारण ये वायु सेवा करुचंती। पवन टिके प्रभुंक श्रीअंग को प्रदान करुचंती। प्रभु शीतलता प्रदान करिवे, प्रभु शीतलता प्रदान करिवे, ये हूँ उद्देश्य। प्रभु को गरम हो, प्रभु को ठंडा लगे, प्रभु को शीतल लगे केमिति शीतल उपचार कले। खाद्य रे शीतलता रही, वस्त्र रे शीतलता रही, कारण गरम दिन गरम वस्त्र प्रभु सूता वस्त्र परिधान करेंगे। ऋतु अनुजाई प्रभुंकर वस्त्र, ऋतु अनुजाई प्रभुंकर खाद्यपेय, ऋतु अनुजाई प्रभुंकर चलणी। तेणु प्रभुंकर ये निदाग ऋतु बैशाख मास जितेबाला आसी जाए, ज्येष्ठ मास बैशाख ज्येष्ठ गुलुगुलु गरम होता है, 2 मास। तेणु प्रभुंकर शीतल उपचार यात्रा, चंदन यात्रा, सुशीतल सुगंध यात्रा महाप्रभु भियान करिसंती। सेइथिपाई कुआजे मनीष परी तांकर लीला करुछंती। ए संसार रे मनीष निजर कर्म अनुसार फल प्राप्त करिथाए। संसार करागृह रे आबद्ध होई जो धर्म कर्म आचरण करिथाए, ता शुभ हेउ को अशुभ हेउ तार गुण अनुसार फल प्राप्त होता है। ये गुण त्रिगुणात्मिक सत्व रज तम, ये गुण त्रिगुणात्मिक सत्व रज एवं तम बोली कहा जाए। 3 गुणर व्यक्ति मानक मध्यरु सत्व गुणर अधिकारी व्यक्ति भगवानंकर सत्ता को सहज उपलब्धि करिथांती। ईश्वर विश्वास जो कहा जाए, 3 गुणर व्यक्ति थांती। त्रिगुणात्मिक सत्व रज तम को नहीं स्वभाव मध्य थाए। तेणु 3 गुणर व्यक्ति मानक मध्य सत्व गुणर अधिकारी जी थाए ईश्वर विश्वासी ही थाए। से ईश्वर विश्वासी व्यक्ति भगवान सत्ता को सहजरे उपलब्धि करिथाए। किंतु जे राजसिक और तामसिक गुणर अधिकारी माने सर्वदा दुख सागर निजक हजई दी थांती। तेणु यही विचार मूढ़ मनीष मानक उद्धार साधन तथा सेमानक मनरे भगवत सत्ता प्रति विश्वास आनिबा पाई स्वयं जगदीश्वर जगन्नाथ विविध यात्रा उत्सव को प्रवर्तन करिसेंती। से ही बयान करिसेंती। काहेकि तांकर उद्देश्य किछि नाही। ताकू कौन गरम लगे, ताकू कौन ठंडा लगे, गरम ठंडा शीतरु से सबुठ ऊर्ध्वर से रहिचंती। गरम को सी आदेश दे पारे, शीत को सी आदेश दे पारे, समस्त को सी आदेश दे पारे। ताको पाई निदाग ऋतु कौन, बसंत ऋतु कौन, ग्रीष्म ऋतु कौन, वर्षा ऋतु कौन, समस्त जहाँकर आज्ञा बह, समस्त जहाँ को आज्ञा को पालन करती। सूर्य चंद्र तारा समस्त आतजात होती प्रभु का आदेश। तेणु सबु ऋतु सबु पक्ष से समस्त के आदेश दे पारे, किंतु केवल ये मानवीय लीला प्रभुंकर ये मनीष पर लीला करुचंती। जेहेतु संसार मनीष जेमती लीला करिथाए प्रभुंकर लीला। तेणु आमे जो कहूले विविध प्रकार त्रिगुणात्मक मनीष थांती सत्व रज तमर, से मानक जे तो सत्व गुणर अधिकारी से भगवान आश्रित होइतबो ईश्वर विश्वासी ईश्वर को उपलब्धि करि थांती। किंतु आउ 2 जन राजसिक तामसिक जो माने ईश्वर ठारू विमुख थांती, से माने सर्वदा दुख सागर भितर रही थांती। सुख सागर तांको पाई स्वप्न होता है। से दुख सागर रु सुख सागर को आनिबा पाई प्रभुंकर ये यात्रा। तांको पाखेरे के दुखी न हुंतु, समस्त दुखी को से डाकी आनी थांते पाखो, कारण से दुख नाश न हरि। दुखी पाखेरे दुखी ही जानती।
ଚାପ ଦଳେଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାତକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ରହି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ନୌକା ବିହାର କରିବେ, ନାବକଳି କରିବେ, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ସେ ସେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ଦଳେଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାପ ଦଳେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାତକୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସିଏ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଇଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ହେବ, କିଭଳି ଯାତ୍ରା ହେବ, ଯାତ୍ରାର ବିଧାନ, ଯାତ୍ରାର ନିୟମ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିବା ପରେ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ପଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ହେବ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ନୀତି ନିୟମ ବିଧାନ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେତେବେଳୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜନ, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବି କହିଥିଲେ ମୋର ଏହି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ହେବ, ଏସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ, ଦର୍ଶନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ପାପକୁ ନାଶ କରିବା ସହିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ନାଚ, ପ୍ରଭୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ବେଢ଼ା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାଣିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଟୁଆରରେ ଯାଇଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟୁଆରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ନାମ ରସରେ ନିଜେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନାମରସକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ଇଏ ଉପରି ଭାଗେ କୂଳେ କୂଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ସଦାବେଳେ ନାମ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୂଳରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ପଥ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ କୂଳରେ, ଏବଂ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାପ ଡଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ, ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ନନ୍ଦା ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଉପରେ ଆଲୋକଟିଏ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଆଲୋକ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡଙ୍ଗାକୁ, ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଟିକେ ସୁଗମ ହେଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚାପ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ତେଣୁ ଏ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଚାପ ଡଙ୍ଗା ଯିବ ଆଲୋକ ସେମିତି ବୁଲୁଥିବ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଲୀଳା ଉତ୍ସବକୁ ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଡାକିବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା, ଦୀପିଦଣ୍ଡିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯେଉଁ ଦୀପିଦଣ୍ଡିରେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀପିଦଣ୍ଡିରେ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ରାତ୍ର ଚାପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦୀପିଦଣ୍ଡି ଉପରେ ଜାଳିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ, ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ, କାରଣ ଶ୍ରୀଦେବୀ
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜିତା ଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଆମେ କହୁଛେ ସେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱନ୍ତି ଲୋକାଃ ଯସ୍ମିନିତି ବିଷ୍ଣୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଲୀନ ହୁଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦିତ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଘଟେ ଯାହାର ଲୀଳା ଲାଗି ରହିଛି ତାଙ୍କର ପରମାଶକ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ, କେଶବିନ୍ୟାସ, କାନ୍ତମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ, ଶୋଭାମୟୀ ଏସବୁର ସେ ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମାଶକ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବେ ଅବିଚ୍ଛେଦ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରାୟଣ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜଣେ ଅବତରଣ କରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ କମଳା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। କି ଦେବଗଣ କି ତାର୍ଯ୍ୟକ ଜାତି କି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହି ଦେବଦେବୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଦେବୀ କୃପାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ এই ମନ୍ଦିର ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କହୁଛେ କି କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବନା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପନିଷେଦର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୀ ଅଟେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ କମଳ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତରେ ବରମୁଦ୍ରା ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସମ ଦେହର କାନ୍ତି ଦୁଇ ହସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା କମଳ କଳସ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ପଦ୍ମନେତ୍ର ପଦ୍ମାସନା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ଭୂଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛେ ଦିନଚାପ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ଯିବା ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, କାରଣ ସରି ସରି ଆସୁଛି ତ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ 2 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା। କେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସରିଗଲା କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବିନି ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ। ପ୍ରଭୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ରଥ ଅଟକେଇ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ଅଟକେଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏହି ଭାବର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦିନଚାପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସେ ଭାବସ୍ରୋତରେ ଭାବ ଜଳରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବା, ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଥାଇ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ସହିତ। ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ସୁକଣ୍ଠୀ ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମାଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତିଭରା ସୁମଧୁର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଭଜନ ଏ ଦିନଚାପ ଅବସରରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।